today all are derived from the ancient scripts. This is also true of the languages that we speak today. The languages we use have roots in ancient times and have developed through the ages, correct? Unity and diversity. And ancient Indian history is interesting because India proved to be a crucible of ethnic groups, okay? Pre-Aryans, Indo-Aryans, Greeks, Scythians, Hunas, Turks, okay? Made India their home, okay? Each ethnic group contributed its might to the evolution of Indian social system, కానీ art కానీ architecture కానీ literature కానీ. All these peoples are their cultural traits mixed up so inextricably with one another that at present none of them can be clearly identified in their original form. Okay, a remarkable feature of ancient Indian culture has been the commingling of cultural elements from the north and south and from the east and west. Okay, ఆర్యన్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి వేదిక్ కానీ సాంస్క్రిట్ కల్చర్ ఆఫ్ ది నార్త్ అండ్ ప్రీ ఆర్యన్ విత్ ద్రవిడియన్. వేదిక్ అండ్ సాంస్క్రిట్ కల్చర్ నార్త్ నుంచి మనకు వేదిక్ అండ్ సాంస్క్రిట్ కల్చర్ ఆఫ్ నార్త్ అండ్ ప్రీ ఆర్యన్ విత్ ద్రవిడియన్ అండ్ తమిళ్ కల్చర్. ఓకే, అంటే ఆర్యన్ వేదిక్ అండ్ సాంస్క్రిట్, ప్రీ ఆర్యన్ వచ్చేసి ద్రవిడియన్ స్టైల్ అండ్ తమిళ్ స్టైల్. ఏంటిది బట్ మెనీ ద్రవిడియన్ అండ్ నాన్ సాంస్క్రిటిక్ టర్మ్స్ అక్కర్ ఇన్ ద వేదిక్ టెక్స్ట్ 1500 నుంచి 500 బీసీలో. ఓకే, దే ఇండికేట్ ఐడియాస్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సెటిల్మెంట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద పెనిన్సులర్ నాన్ వేదిక్ ఇండియా. ఓకే, సిమిలర్లీ many Pali and Sanskrit terms signifying ideas and institutions developed in Gangetic plains appear in the earliest Tamil text called Sangam literature. Okay, Sangam literature, Sangam literature, ఈ literature చాలా important, which is roughly used for the period of 300 BC to 600 AD. The eastern region inhabited by the pre-Aryan tribals made its own contribution. The people of this area spoke ముండా ఆర్ కొలరియన్ లాంగ్వేజెస్. ముందా కానీ కొలరియన్ కానీ లాంగ్వేజెస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అని అడుగుతారు కదా. సో ముండా కొలరియన్ అనేటువంటి లాంగ్వేజెస్, కొలరియన్ అనే లాంగ్వేజెస్. సెవరల్ టర్మ్స్ దట్ సిగ్నిఫై ద యూజ్ ఆఫ్ కాటన్ నావిగేషన్ కానీ డిగ్గింగ్ స్టిక్ కానీ ఎక్సెట్రా. ద ఇండో ఆరియన్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ట్రేస్డ్ టు ద ముండా లాంగ్వేజెస్. ఓకే, బట్ ద లింగ్విస్టిక్ బై ద లింగ్విస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఇండో ఆరియన్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చే ముండా లాంగ్వేజెస్ అని ఇండో ఆరియన్స్ వాడేది అది లాంగ్వేజ్. ఆల్తో దెర్ ఆర్ మెనీ pockets in Chotanagpur plate. The remnants of the Munda culture are not so strong as those of Dravidian culture. Many Dravidian terms also we found in Indo-Aryan languages. Okay, చాలా Indo-Aryan languages వచ్చాయి. It is held that changes in the phonetics కానీ vocabulary కానీ Vedic language can be explained as much on the basis of Dravidian influence, okay, as that of Munda influence. Okay, India has since ancient times been the land of several religions. Ancient India witnessed the birth of, okay, Hinduism, Jainism, Buddhism ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఆల్ దిస్ కల్చర్స్ అండ్ రిలీజియన్స్ ఇంటర్మింగ్డ్ అండ్ యాక్టెడ్ అండ్ రియాక్టెడ్ అపాన్ వన్ అనదర్ ఇన్ సచ్ మేనర్ దట్ దో పీపుల్ స్పీక్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, ప్రాక్టీసెస్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ అయినప్పటికీ అబ్జర్వ్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ అండ్ అబ్జర్వ్ డిఫరెంట్ సోషల్ కస్టమ్స్ కానీ దే ఫాలో సర్టన్ కామన్ స్టైల్స్ ఆఫ్ లైఫ్ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ. కరెక్ట్, అవర్ కంట్రీ షోస్ ఎ డీప్ అండర్లయింగ్ యూనిటీ in spite of great diversity. Super. Okay, the ancients strove for unity. They looked upon this vast subcontinent as one land. The name Bharatavarsha or the land of Bharata was given to the whole country after the name of ancient tribe called Bharatas అనే ట్రైబ్ నుంచి మనకు భరతవర్ష అనేది వచ్చింది. ఓకే, ఆ ట్రైబ్స్ భరతాస్ అన్నమాట. అండ్ ద పీపుల్ వర్ కాల్డ్ భరత సంతతి. ఓకే, ఆర్ ద డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ భరత. Our ancient poets, philosophers, or writers viewed the country as an integral unit. They spoke of the land stretching from the Himalayas to the sea as the proper domain of a single universal monarch. Okay, the kings who tried to establish their authority from the Himalayas to the Cape Cameroon and from the valley of Brahmaputra in the east to the land beyond the Indus in the west were universally prized. They were called Chakravartins. This kind of political unity was attained at least twice in ancient times. In the 3rd century, Ashoka
Ashoka extended his empire over the whole country, super, except for the extreme south వదిలేసి అంతా పాలించింది ఈయన. అగైన్ ఇన్ ద 4th century సముద్రగుప్త, 3rd centuryలోనేమో అశోకుడు, 4th centuryలోనే సముద్రగుప్త. వీళ్ళిద్దరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వీళ్ళిద్దరు నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, బీసీ, 3rd century బీసీ చూడాలి. 3rd century బీసీలో అశోక పాలించిండు, సౌత్ తప్ప. 4th century ఏడీలో సముద్రగుప్త carried his victorious arms from the Ganga to the borders of the Tamil land in the 7th century. The Chalukya king పులకేశిన్. వీళ్ళందరూ ఎవరు 7th century, 4th century సముద్రగుప్తుడు. నెక్స్ట్ ద చాళుక్య కింగ్ 7th centuryలో, ఇన్ ద 7th century ద చాళుక్య కింగ్ పులకేశిన్. అశోకుడు, సముద్రగుప్తుడు, పులకేశిన్ డిఫీటెడ్ హర్షవర్ధన హూ వాస్ కాల్డ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ హోల్ నార్త్ ఇండియా. అప్పుడు హర్షవర్ధనుడు మొత్తం నార్త్ మొత్తం పాలిస్తున్న ఆ టైంలో పులకేశిన్ వచ్చి ఎవరిని డిఫీట్ చేస్తారు? హర్షవర్ధన్ని డిఫీట్ చేస్తాడు. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ యూనిటీ, political formations all over the country assumed more or less same shape. Okay, the idea that India constituted one single geographical unit persisted in the minds of conquerors and cultural leaders. Okay, the unity of India was also recognized by foreigners. The foreigners invasion started. They first came into contact with the people living in Sindhu Indus river దగ్గర. సో దే నేమ్డ్ ద హోల్ కంట్రీ ఆఫ్టర్ దిస్ రివర్. అందుకని మనకు వర్డ్ హింద్ అనేది వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సాంస్క్రిట్ టర్మ్ సింధు నుంచి వచ్చింది. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ద కంట్రీ కేమ్ టు బి నోన్ యాజ్ ఇండియా, విచ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద గ్రీక్ టర్మ్ ఫర్ ఇట్. ఇట్ కేమ్ టు బి కాల్డ్ హింద్ ఇన్ పర్షియన్ అండ్ అరబిక్ లాంగ్వేజెస్. అందులో హింద్ అంటారు, మళ్ళీ తర్వాత ఇండియా అనేది వచ్చేసింది నేమ్. సో ఇండియా అనేది వచ్చింది సింధు నుంచి. సింధు అనేది రివర్, దాన్ని ఇండస్ అంటారు. వీ ఫైండ్ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ ద లింగ్విస్టిక్ అండ్ కల్చరల్ యూనిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఇన్ ద 3rd century బీసీ ప్రాకృత్ సర్వ్డ్ యాజ్. 3rd century బీసీ అని అంటే ఎవరి టైము? అశోకుడి టైము అనుకున్నాం కదా. 3rd century బీసీలో అశోకుడు, 4th century ఏడీలో సముద్రగుప్తుడు తర్వాత పులకేశిన్ చాళుక్య కింగ్. అతన్ని ఎవరు ఓడిస్తారు? అతడు ఎవరిని హర్షవర్ధన్ ఓడిస్తాడు. ఓకే, అశోక ఆ టైంలో 3rd century బీసీ ప్రాకృత్ సర్వ్డ్ యాజ్ లింగియా ఫ్రాన్సా, అంటే ఒక అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఆఫ్ ద కంట్రీ త్రూఅవుట్ ద మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఇండియా. అశోకాస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వర్ రిటన్ ఇన్ ప్రాకృత లాంగ్వేజ్. ఆ టైం అశోకుడిది కదా, అలా లింకప్ చేసుకొని చదివితే గుర్తుంటుంది. సో ఏంటి, ఆ టైంలో ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ని వాడిండ్రు. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే విచ్ లాంగ్వేజ్ యూస్డ్, విచ్ స్క్రిప్ట్ యూస్డ్. ప్రాకృత అంటేనేమో సామాన్యుల లాంగ్వేజ్, సాంస్క్రిట్ అంటేనేమో గాడ్స్ లాంగ్వేజ్, ఇలా అంటారు లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కామన్స్, లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ గాడ్స్ అని. ప్రాకృతిలో వాడిన వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి బ్రహ్మీ స్క్రిప్ట్. లేటర్ సాంస్క్రిట్ అక్వైర్డ్ ద సేమ్ పొజిషన్ అండ్ సర్వ్డ్ యాజ్ ద స్టేట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద రిమోటెస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. ద ప్రాసెస్ బికేమ్ ప్రామినెంట్ ఇన్ ద గుప్తా పీరియడ్ ఇన్ ద 4th century ఏడీ. 3rd century ఏడీలోనేమో 3rd century బీసీలో అశోకుడు, తర్వాత 4th century ఏడీలో సముద్రగుప్తుడు ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ మనం ఇంకోటి గుప్తా పీరియడ్, ఈ 4th centuryలో సముద్రగుప్తుడు అనుకున్నాం కదా, 4th century ఏడీలో. సో అందుకని గుప్తారిని. సో ద ప్రాసెస్ కేమ్స్ ఇంటూ గుప్తా పీరియడ్ ఇన్ ద 4th century ఏడీ. సో ఇలా ఆల్తో పొలిటికల్లీ ద కంట్రీ విట్నెస్డ్ numerous small states in the post-Gupta period. The official documents were written in Sanskrit. అశోకుని కాలంలో అంటే బీసీలో, 3rd century బీసీలో అశోకుని కాలంలో ఆయన ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అన్నీ ప్రాకృతిలో ప్లస్ బ్రహ్మీ లాంగ్వేజ్లో వాడిండ్రు. కానీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ గుప్తులు వచ్చింది 4th century ఏడీలో. గుప్త కాలంలో సాంస్క్రిట్ కాస్త ప్రాకృత్ కాస్త సాంస్క్రిట్గా మారింది. Another notable fact is that ancient epicsలో రామాయణ అండ్ మహాభారత వర్ స్టడీడ్ విత్ ద స్మాల్ జీల్ అండ్ డివోషన్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ తమిళ్స్ అండ్ ఇన్ ద ఇంటలెక్చువల్ సర్కిల్స్ ఆఫ్ బనారస్ అండ్ తక్షశిల. ఓకే, ఆ యూనివర్సిటీలో. ఒరిజినల్లీ కంపోజ్డ్ ఇన్ సాంస్క్రిట్, ఫస్ట్ సాంస్క్రిట్లో చేశారు. తర్వాత దీస్ ఎపిక్స్ కేమ్ టు బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్. ఫస్ట్ అయితే రామాయణం మహాభారతం ఇవన్నీ వాళ్ళు సాంస్క్రిట్లోనే రాసిండ్రు, కాకపోతే తర్వాత వాటిని ఒక్కొక్క లోకల్ లాంగ్వేజ్లోకి చేంజ్ చేసిండ్రు ఒక్కొక్క కవి. సో దీస్ ఎపిక్స్ కేమ్ ఇన్ టు ప్రెజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, బట్ వాట్ ఎవర్ ద ఫార్మ్ ఇన్ విచ్ ఇండియన్ కల్చరల్ వాల్యూస్ అండ్ ఐడియాస్ వర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్, ద సబ్స్టాన్స్ రిమైన్ ద సేమ్ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ. అంతే కదా, ఎవరు ఏ లాంగ్వేజ్లో రాసినప్పటికీ స్టోరీ అంతా ఒకటే కదా. ఇండియన్ హిస్టరీ డిజర్వ్స్ అవర్ అటెన్షన్ బికాస్ ఆఫ్ పెక్యులర్ టైప్ ఆఫ్ సోషల్ సిస్టమ్ విచ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద
country. In North India arose the Varna system, Varna caste system అని నార్త్ ఇండియాలో స్టార్ట్ అయింది, విచ్ కేమ్ టు ప్రివేల్ ఆల్మోస్ట్ ఓవరాల్ ద కంట్రీ. అసలు ఈ వర్ణ సిస్టమ్, కులాలు ఇవన్నీ వచ్చింది నార్త్ ఇండియా నుంచి టోటల్ దేశం మొత్తం పాకింది. ద క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అఫెక్టెడ్ ఈవెన్ ద క్రిస్టియన్స్ అండ్ ముస్లిమ్స్ కూడా. ఓకే, దట్ కన్వర్ట్స్ బిలాంగ్ టు సమ్ క్యాస్ట్ అండ్ ఈవెన్ వెన్ దే లిఫ్ట్ Jain Hinduism to join the new religion, they continue to maintain some of their old caste practices.